નમસ્કાર મંતવ્ય ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। અમારા લોકપ્રિય કાર્યક્રમ મારો અવાજ સાથે હું છું હિનલ। કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ। રાજસ્થાનના રાજ્યપાલ હરિભાઉ બાગડે મહિલાઓ વિરુદ્ધ વધી રહેલા અત્યાચાર મુદ્દે આકરી પ્રતિક્રિયા આપી છે। તેમણે કહ્યું છે કે મહિલાઓ સાથે અભદ્ર વર્તન કરનારાઓની ધોલાઈ થવી જોઈએ તેમજ દુષ્કર્મ કરનારાઓને નપુંસક કરી દેવા જોઈએ અને જેથી આ પ્રકારના ગુનામાં ઘટાડો કરી શકાય। ત્યારે પ્રતિક્રિયાને લઈને ભાવનગરની જનતાનું શું કહેવું છે, આવો સાંભળીએ। देश में महिलाओं पर अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाओं है ते वधी रही है। ताजेतर में आज राजस्थान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े निवेदन आप्युं हतुं कि महिलाओं पर अत्याचार रोकवा माटे सरकारे कड़क पगलां लेवा पड़शे अने न्यायतंत्रए कड़क न्याय आपवो पड़शे। जेनी अंदर दुष्कर्म घटनाना आरोपीओ छे तेने नपुंसकतानी जोगवाई धारो लागू करवानी पण तेमणे कह्युं हतुं। साथे ज महिलाओं पर जे अत्याचार थाय छे तेमना आरोपीओने सख्त सजा पण आपवी जरूरी है। त्यारे गुजरातनी वात करीए तो गुजरातमां पण अनेक घटनाओं छे ते दररोज आवी बनती आवे छे। आ मुद्दे भावनगरना लोको साथे चर्चा करशुं, कारण के भावनगरमां ज ताजेतरमां जे रीतना दुष्कर्मनी घटनाओं छे ते अनेक बनवा पामी छे, अत्याचारनी घटना अनेक बने छे। तमे शुं कहेशो? भावनगरमां पण आवी घटना बने छे। राजस्थानना राज्यपाल आवुं निवेदन आपे छे के दुष्कर्मना आरोपीने नपुंसकतानी जोगवाई लावी जरूरी है। तमे शुं कहो छो? भारतीय जनता पार्टी लगभग आगेवानो हवे स्वीकारवा मळ्या छे के आ भारतीय जनता पार्टी सरकार स्त्री सशक्तिकरणनी वातो करे छे, पण भावनगरनी वात तो आपणे गुजरातमां अने खास करीने भावनगरमां पण अनेक बनावो रेपना दुष्कर्मना बन्या छे। हुं एवुं मारो राज्यपाल राजस्थानना राज्यपाल ज्यारे एम स्वीकारता होय के स्त्री पर अत्याचार खूब बच्यो छे तो स्पष्टपणे आप कहीए छे कि कांग्रेस पक्षना आगेवान कदाच कोई कहता होय तो हूँ समझू, सामाजिक आगेवान कहता होय तो समझा, पण भारतीय जनता पार्टीना ई आगेवान न कहेवाय राज्यपाल, पण भारतीय जनता पार्टीनी सरकारे बेसाडेला एक सारो होद्दो छे। हवे ई स्वीकारता होय एनो मतलब एम थयुं कि आ देशमां खास करीने स्त्रीनी कोई हित छे नहीं। स्त्री आजी पण गुलामीमां छे अने भावनगरनी बात करिए तो भावनगरमां हूँ एवुं 8 दिवसमां 3 के 4 बनाव दुष्कर्मना बन्या छे। सिहोरनी बात करिए, भावनगरनो एक बात करिए आपणे दुष्कर्मना बनाव बने एनो वांधो नहीं, पण दुष्कर्ममां पण हद वटावी शके एवा बनावो बने छे। एना बनाव पछी एमां मरचुं एना स्पेर पार्ट मतलब पार्टमां नाखे आवा बनावो बने एटला बधा खराब। छतां भारतीय जनता पार्टीना शासकोने कशी पड़ी ज न होय एक सामान्य वस्तु गणी नाखे छे। त्यारे हूँ एवं मानु छूँ कि जे राजस्थानना राज्यपाल कहता हो कि नपुंसकता एवो कायदो लावવો पड़े तो हूँ एनी साथे सहमत छूँ। हूँ पण आग्रही छूँ कि हूँ एवं मानु छूँ दुबईमां जे कायदाओ छे ई कायदाओ आपणा देशमां लाववा पड़े तो हूँ एवं मानु कि स्त्रीनी सलामती सारी रहे। तेना कायदा माटे तो घणा कायदा तो बनावे छे, कायदानो अमल थतो नथी। त्यारे आज जे आपणे जोईए एम भावनगरमां ते आ थोड़ा 8 दिवस 10 दिवसनी अंदर ते स्त्रीओ माटेना बलात्कारथी मांडी अने કેટલાય બનાવ બને છે। એની માટે આજે આપણે એવું કહીએ કે અહીંના મિનિસ્ટરો હોય એના જ તે લાગતા વળગતા એમાં સંડોવાયેલા હોય, એ ભાજપના મિનિસ્ટરો હોય એટલા કાયદાના જાણકાર હોય, એના નજીકના માણસો આમાં સંડોવાયેલા હોય તો આમાં ભાજપવાળા તો મોટી મોટી બૂંગા ફેંકે છે કે મહિલાઓ અમારા ગુજરાતમાં સહી સલામત છે। પણ આમ જોવો તમે આગળથી જુઓ કે ગમે તે જુઓ મહિલાઓ असुरक्षित छे खाली कायदो बने छे। एनो अमलवारी कराववामां मोदी साहेब के आपणा मुख्यमंत्री कोई पण रस नहीं लेता एवं मने लागे छे। हूँ आखा गुजरात के भारतनी बात नहीं करता भावनगर जिल्लानी कहूँ छूँ कि जो भावनगर जिल्लामां ज अमारी नजर समक्ष आटला महिलाओं माटेनी घटना बने छे तो शुं कायदो ने व्यवस्था कांई नथी? आना माटे खास स्त्रीओने रक्षण मळे एना माटे कायदा बनवा जोईए अने आवा नराधमोने फांसीनी सजा होवी जोईए। अने जो राज्यपाल राजस्थानना राज्यपाल कहता होय कि नपुंसकनी सजा होवी जोईए तो आ पण सजा थवी जोईए। आना साथे हूँ एक महिला तरीके सहमत छूं। जी चोक्कस नपुंसकनी सजा थवी जोईए ते सहमत शुं कहेशो? मारुं कहेवानुं एम छे के भावनगरमां तमाम भावनगरमां मने एम नथी लागतुं के महिला सुरक्षित छे, पण आमां जो केबिनेट मंत्रीना जो एना बोडीगार्ड जो आ करता होय तो एनो साथ सहकार होय ने मने एवुं लागे छे।
આખા ગુજરાતમાં મહિલા સુરક્ષિત નથી. 5 વર્ષથી માંડી અને 80 વર્ષ સુધીની મહિલા સુરક્ષિત નથી. મહિલાને કોઈ પણ કામ પર જવું હોય તો વિચાર કરીને જવું પડે. રાત્રે તો મહિલા એકલી નીકળી જ ન શકે. અને આવા જો કોઈ ધારાસભ્યના માણસો અંદર સંડોવાયેલા હોય તો મહિલા કઈ રીતે સુરક્ષા? આ લોકોને કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ એવું મારું કહેવું છે. એ ચોક્કસ સજા કડક માંગણી છે. તમારું શું કહેવું છે? 4 વર્ષથી લઈને 80 વર્ષના માજી સુધીની કોઈ પણ સ્ત્રીની સુરક્ષા નથી. હવે સુરક્ષા માટે અમારે કયો કાયદો અમને અમલમાં પડે એ અમારે રાજ્ય સરકાર પાસે જોઈએ છે. એ ચોક્કસ મહિલાઓ સરકાર પાસે માંગણી કરે છે. તમે શું કહો છો? મારે તો ખાલી મોદી સાહેબને એટલું કહેવું છે કે તમે એમ કહો છો કે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ અને મહિલાઓ કે સુરક્ષિત છે કે સરકારે કે 4 વર્ષથી થઈને અને 80 વર્ષથી કે માછી લગીને કે બળાત્કાર કરવામાં આવે છે. જોયા હો તમે કે અમરેલીમાં કે 4 વર્ષની કે છોકરીને વિખેરી નાખવામાં આવે. તો આ ભાજપની સરકાર ઉપર સાથ દેતા હોય ને ઉપર રહીને કે બળાત્કારને ઓલું કરતા હોય એવું મને લાગે છે. જી, તમારું આ મુદ્દે શું કહેવું છે? જે રીતના ઘટનાઓ બને છે, રાજ્યપાલનું જે નિવેદન સામે આવ્યું છે, રાજ્યપાલ શ્રીનું જે નિવેદન છે કે પુરુષોને નપુંસક બનાવવાનો કાયદો ઘડાવવો જોઈએ, તો એની માટે હું એમની સાથે સહેમત છું. કારણ કે ગુજરાત આખામાં ક્યાંય પણ સ્ત્રીઓ સલામત નથી. સ્ત્રીઓ સાથે દુષ્કર્મ થાય છે, સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજો બહાર પડે છે અને સ્ત્રીઓને સ્કૂલોમાં પણ સુરક્ષિત નથી. પ્રિન્સિપાલ પણ વીખી નાખે છે સ્ત્રીઓને, દીકરીઓને. અને સીસીટીવી ફૂટેજો જે બહાર પડે છે એ ફૂટેજો વેચાઈ રહી છે. તો આ કર્મ થવું એ યોગ્ય નથી. અને આ કર્મ માટે જો રાજ્યપાલ શ્રી ન દઈ શકતા હોય, જો રાજ્યપાલ શ્રી ન દઈ શકતા હોય કોઈ જાતની સજા, તો એ જનતાના હવાલે કરી દે. જનતા એને પહોંચવા તૈયાર છે. અને આ જે મંજૂરી દેવાની તૈયારી રાખે છે એ આખી ફેલ ગઈ હોય એવી લાગે છે. અને ભાવનગરની અંદર અત્યારના જે મહિલા કોલેજ પાસે ઘટના બની છે એ ઘટનાના આધાર પર કહીએ છીએ કે અહીંયાના ભાવનગરના જે MLA અને કેબિનેટ મંત્રી છે એના ખાસ માણસોએ આ કરેલું છે, તો એની ઉપર કેમ FRI ફડાતી નથી અને એના ઉપર કેમ કડક પગલાં લેવાતા નથી? એ પગલાં લેવાવા જોઈએ અને એ પગલાંની સાથે એ લોકોની સજા જલ્દથી જલ્દ સુનાવણી કરવામાં આવે એવી અપેક્ષા રાખે છે સરકાર પાસે. જી, ચોક્કસ. જે રીતના આ મહિલાઓ તેમજ આ સામાજિક કાર્યકર્તાએ પોતાનું જે મંતવ્ય રજૂ કર્યું છે કે ભાવનગર સહિત ગુજરાતમાં મહિલાઓ અસુરક્ષિત છે, કારણ કે અનેક ઘટનાઓ છે મહિલા નિત્ય બનવા પામી છે. રાજસ્થાનના રાજ્યપાલે જે રીતના માંગણી કરી છે તે રીતના સમગ્ર દેશની અંદર મહિલાઓ માટે સખત કાયદો લાગુ થાય, તેમજ દુષ્કર્મ આચરનાર જે આરોપીઓ છે તેમની વિરુદ્ધમાં પણ નપુંસકતાનો જે કાયદો છે તે લાવવામાં આવે. તેની માટે સમસ્ત લોકો છે, મહિલાઓ છે, તે સહમત ધરાવે છે. હિરેન ચૌહાણ, મંતવ્ય ન્યૂઝ, ભાવનગર. દર્શક મિત્રો, કાર્યક્રમમાં આગળ હવે આ જ મુદ્દે સુરતની જનતાનું શું કહેવું છે, આવો સાંભળીએ. રાજસ્થાનના રાજ્યપાલે આકરી પ્રતિક્રિયા આપી છે. મહિલાઓ વિરુદ્ધ વધી રહેલા જે અત્યાચારો છે તેને અટકાવવા માટે તેમણે કહ્યું છે કે કોઈ પણ મહિલાની સાથે અભદ્ર વર્તન ના કરાય ને જો અભદ્ર વર્તન કરનાર જે વ્યક્તિ હોય ને તો તેને ટીપી નાખવો જોઈએ. દુષ્કર્મ કરનારાઓને સજા થવી જોઈએ, કડકથી કડક નિયમો બનાવવા જોઈએ. તેવામાં સુરત ખાતે કેટલાક મહાનુભાવીઓ હાલ આપણી સાથે જોડાયા છે. મંતવ્ય ન્યૂઝની જે ટીમ છે એ અત્યારે વાટિકા ટાઉનશીપ ખાતે પહોંચી છે. શું કહેવું છે, લોકોનું શું માને છે એ વિશે આપણે એ લોકોથી વાત કરીને જાણીએ. સૌપ્રથમ આપની પાસે આવવા માંગીશ, શું માનો છો જે રીતે તેમણે ટિપ્પણી કરી છે, જે પ્રતિક્રિયા આપી છે, એને લઈને આપનું શું વિચારવું છે? અમે भारतवर्ष બધા લોકો सब हम सनातनी परंपरा में जीने वाले लोग हैं और सनातन परंपरा में एक महिला का स्थान एक दुर्गा स्वरूपा हमने स्वीकार करते हैं, एक सरस्वती का रूप में स्वीकार करते हैं, एक भारत माता के रूप में स्वीकार करते हैं. हम नारी को भगवान के रूप में मानते हैं. उस नारी के साथ में यदि कोई भी किसी प्रकार का गलत आचरण करता है तो उसको कानूनी तौर पर कड़क से कड़क सजा उनको मिलना चाहिए. जो अपनी नारी शक्ति है उसके साथ कोई भी अभद्र व्यवहार करता है उसके साथ कोई तरह की वो लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और उसको तुरंत सजा देनी चाहिए. जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी देनी चाहिए. और ये चाहता हूँ कि इस मुहिम को वो पूरे देश में चलाएं, क्योंकि भारत के अंदर
हम सनातनी के अंदर आज नारी महिला को जिस दर्जा दिया जाता है उसके लिए ये बहुत गलत बात है कि कोई भी उनसे दुर्व्यवहार और कोई भी मतलब गलत नज़र से उन्हें देखे, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं उनका बहुत अभिवादन करता हूं कि उन्होंने ऐसे मैटर को आगे लेके आया और पूरे देश के अंदर महिला शक्ति का जो है आज उन्होंने मान बढ़ाया है। बहुत अच्छा ये मुद्दा उठाया है और हो सकता है उनकी भाषा थोड़ी कड़क हो, पर ये जो मामला है उसमें सज़ा वास्तव में ऐसी होनी चाहिए। जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनको सज़ा जिस प्रकार का वो कृत्य करते हैं, जितनी गणन्यता से करते हैं उतनी उनको कड़क सज़ा होनी चाहिए। राज्यपाल श्री जी के इस मत के हम लोग साथ हैं और हम चाहेंगे कि ये पूरी मुहिम पूरा इंडिया में जावे और नारी शक्ति के लिए जो करना है वो होवे। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मुद्दे को विशेष लेना चाहिए और इसके लिए कड़क नियम बनाने चाहिए। जो कोई भी इस टाइप का कृत्य करने से पहले कई बार सोचे। धन्यवाद। શું કહેશો તમે જે રીતના આ પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે? देखिए मैम, ऐसा कहना है कि आज के 4-5 साल पहले दिल्ली में जो घटना हुई उसके बाद केंद्र सरकार निर्भया केस में जो कानून लेके आई उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन इस देश में हो नहीं रहा है। राज्यपाल श्री ने जो कहा है वो बिल्कुल मंतव्य सही है, लेकिन कानून के दायरे में रह के और कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान कराए और आगे से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकारों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। વાત સાચી છે, સરકારે પણ પોતાની જવાબદારી નિભાવવી જોઈએ। આપ શું માનો છો? वंदे भारत जय हिंदुस्तान श्री सनातन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राज्यपाल ने क्या इंडिया में लागू होना चाहिए, न कि राजस्थान में। ये बहुत बड़ा अच्छी बात कही उन्होंने। इसके नारी शक्ति को थोड़ा स्वतंत्रता अच्छी उनकी सेफ्टी रहेगी, ऐसा है। વાત સ્પષ્ટ છે, જે લોકો છે, જે મહાનુભાવો છે, એમણે મંતવ્ય ન્યૂઝ સમક્ષ પોતાની જે પ્રતિક્રિયા છે એ આપી છે। તેમનું કહેવું છે કે રાજ્યપાલજીએ જે પણ કહ્યું છે એ બિલકુલ વ્યાજબી કહ્યું છે। એક મહિલા સન્માનની પાત્ર હોય છે, જેથી આવી જે મહિલાઓ હોય છે એની સાથે આવું વર્તન કરનારાઓ જે વિરુદ્ધ છે ને સરકારે પણ કડકથી કડક પગલાં લેવાની જરૂર જણાઈ રહી છે, નવા કાયદા બનાવવાની જરૂર જણાઈ રહી છે। કેમેરામેન શોએબ શેખની સાથે રાબિયા સાલે, મંતવ્ય ન્યૂઝ, સુરત। દર્શક મિત્રો, કાર્યક્રમમાં આગળ હવે આજ મુદ્દે વડોદરાની જનતાનું શું કહેવું છે, આવો સાંભળીએ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। क्यांक ने क्यांक संस्कृतમાં કહેલું આ વાક્ય છે કે જ્યાં નારીનો વાસ છે ને ત્યાં દેવતાઓ રમતા હોય છે। પરંતુ ભારતની જો વાત કરીએ તો ભારતની નારીઓ એટલે કે મહિલાઓ કેટલી સુરક્ષિત છે। જી હા, રાજસ્થાનના રાજ્યપાલ હરિભાઉ બાગડે દ્વારા જે એક નિવેદન કરવામાં આવ્યું છે કે જે મહિલાઓની સુરક્ષા ઉપર અનેક સવાલો ઊભા કરે છે, તો ક્યાંક ને ક્યાંક મહિલાઓને સુરક્ષા માટે પ્રોત્સાહિત પણ કરી રહ્યા છે। ત્યારે રાજ્યપાલ આ નિવેદનને લઈને વડોદરાની કેટલીક બૌદ્ધિક મહિલાઓ તેમજ સામાજિક કાર્યકરો આપણી સાથે છે, તેમની સાથે સીધી વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું। સૌથી પહેલા બેન, જે રીતે રાજ્યપાલે આ નિવેદન આપ્યું છે, રાજ્યપાલ કહી રહ્યા છે કે હવે મહિલાઓએ જાગૃત થવું પડશે, પોતાની સુરક્ષા પોતે કરવી પડશે। આપ શું માનો છો, શું કહીશો, આપનું શું મંતવ્ય? સૌથી પહેલાં તો મંતવ્ય ન્યૂઝ ચેનલનો આભાર માનું છું અને સૌથી પહેલાં ખુશીની વાત છે કે આજે રાજસ્થાનના રાજ્યપાલ આ સ્ટેટમેન્ટ આપે છે, એમાંથી દર્શાવી રહ્યું છે કે અમારા નેતાઓ કે આજે જે રાજસ્થાનના રાજ્યપાલે જે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું એના ઉપરથી દેખાઈ રહી છે કે એ લોકો ચિંતિત છે બહેનોને લઈને, બહેનોની સેફટીને લઈને। તો એક સૌથી મોટી શરૂઆત થઈ છે કે ચલો આજે કાલ હવે લોકોને ચિંતા તો થઈ રહી છે, નહીં તો અત્યાર સુધી તો ચિંતા બી નથી દેખાતી। આ 100% વ્યાજબી વ્યાજ છે। તમે કદાચ કોઈ દીકરીના બાપ હોય, દીકરીના ભાઈ હોય તો તમને તમારું લોહી ઉકળશે જ્યારે કોઈ બેન દીકરી સાથે ખરાબ થતું હોય તો, પણ એ ખાલી 10 દિવસ માટે હોય છે, પછી 10 દિવસ પછી ભૂલી જઈએ છે। જે વસ્તુ ના હોવી જોઈએ, આપણા કાયદા જે છે એ કાયદાને તોડી મરોડીને એને બચાવી લેવામાં આવે છે આરોપીને। આ તદ્દન ખોટી વસ્તુ છે। કાયદા હોવા જોઈએ ને તો જાઓ તમે જુઓ દુબઈમાં, તમે જુઓ બીજા દેશોમાં કે જ્યાં જે આવા બનાવ બનતા નથી ને એની પાછળનું કારણ છે કે ત્યાંના કાયદાઓ અને ત્યાંની શિસ્તતા અને ત્યાંના જે નિર્ણયો છે ને એ એટલા સ્ટ્રોંગ છે, ત્યારે ત્યાંની બેન દીકરીઓ છે ને સેફ છે। નિડર થઈને લેડીઝ રહી શકે, અડધી રાત્રે ફરી શકે। જે મા બાપને ચિંતા થાય છે કે મારી છોકરી નીકળી છે તો ઘરે સેફ આવશે કે નહીં, એ છોકરીએ ઘરે વ્યવસ્થિત પહોંચે એવું સરકારે એવું માહોલ ક્રિએટ કરવો જોઈએ કે રાતના નાઇટ શિફ્ટ કરીને બી છોકરી આવી શકે, ભણીને અડધી રાતે ક્લાસમાંથી બી ઘરે નિડર થઈને આવી શકે એવો માહોલ બનવો જોઈએ। અને જે બળાત્કારીઓ છે એને નપુસંક બનાવીને જાહેરમાં લેડીઝો વચ્ચે છોડી દો કે લેડીઝને જે કરવું હોય એની માટે મારવો છે, મારી નાખવો છે, એટલી છૂટ આપો। મારે મહિલાઓ માટે એવું કહેવું છે
કે આજે હું પરિવારોને પણ જાગૃત કરવા માંગુ છું કે ભાઈ જે બેન દીકરીઓ માટે સાથે ખોટું થાય છે એ ના થવા દેશો. તમે એમને સાથ આપો, એમને ઇન્કરેજ કરો કે આગળ આવે. અને પરિવારોએ પણ મારું એટલું કે પરિવારોએ પણ એ લોકોને સાથ આપવો જોઈએ આગળ આવવા માટે. જો પરિવાર જ સાથ નહીં આપે તો બીજા તો સાથ આપવાની વાત અલગ છે. આજે કેન્ડલ માર્ચ કરીને છોડી દેવી એ કોઈ એ નથી, સોલ્યુશન નથી આ વાતનું. કેન્ડલ માર્ચ કરીને એક વખતમાં પતી ગયું એવું નથી, કેસનો ચુકાદો આવતો જ નથી. મારી પણ 2 દીકરી છે. અત્યારે હાલના સમયમાં 2 વર્ષથી લગાઈને 60 વર્ષની મહિલા અસુરક્ષિત છે. સુરક્ષા જેવું છે નહીં. હા, ક્યાંક ને ક્યાંક ગવર્મેન્ટ એમને ન્યાય અપાવવાની કોશિશ કરે છે પણ નિષ્ફળ જાય છે. તો સજા એવી આપવી જોઈએ કે આવું કોઈ બીજી વખત કરતા વિચાર કરે. તો સમાજની અંદર એક એવો સંદેશ તો પહોંચવો જ જોઈએ કે આવું કોઈ કરે તો એનું પરિણામ શું આવશે. એનાથી આ જે બળાત્કાર થાય છે, ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ થાય છે, જે પણ કે બસમાં છે કે નોકરી પર છે, જે લેડીઝ સાથે જે મોલેસ્ટેશન થાય છે એ ના થવું જોઈએ, ખરેખર ના થવું જોઈએ. અત્યારે આપણે પોતે મહિલાઓ એટલી સુરક્ષિત ને પોતે સક્ષમ છીએ તો હું તો એવું જ માનું છું કે પોતે જ પોતાના માટે લડો અને પોતાની સુરક્ષા એવી રીતે કરો. અને શું કરવા આપણો પોઈન્ટ્સ દબાઈ દેવાના. કોઈ આપણને હેરાન કરે છે તો આપણે સામે આવીને ફાઇટ આપવી જરૂરી છે હાલના સમયમાં. ચોક્કસ ત્યાં તમામ મહિલાઓ છે વડોદરા શહેરની. કેટલીક મહિલાઓ સામાજિક કાર્ય સાથે સંકળાયેલી છે તો કેટલીક ગૃહિણી છે, પણ તમામનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે નારીએ હવે પોતે પોતાની સુરક્ષા માટે તૈયાર રહેવું પડશે. અલબત્ત તેઓનું સ્પષ્ટ માનવું છે કે સરકાર દ્વારા જે પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે, પ્રયાસો સહારનીય છે, આવકારદાય છે, પરંતુ બળાત્કાર જેવા ગુનાઓની અંદર જે લોકો સામેલ હોય, જેના પર આરોપ લગાવવા હોય, એવા આરોપીઓને કડકમાં કડક સજા પણ થવી જોઈએ, જેનાથી સમાજમાં એક દાખલો બેસશે અને એવા કૃત્ય કરનારા લોકોમાં એક ભય વ્યાપશે. કેમેરા પર્સન મિલિંદ મેલે સાથે તુષાર પટેલ, મંતવ્ય ન્યૂઝ, વડોદરા. દર્શક મિત્રો, કાર્યક્રમમાં આગળ હવે આ જ મુદ્દે સાવલીની જનતાનું શું કહેવું છે, આવો સાંભળીએ. થોડા સમય પૂર્વે તાજેતરની અંદર રાજસ્થાનના રાજ્યપાલ હરિભાઉ બાગડે કે એમણે એક પોતાનું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે મહિલાઓ સાથે જે અભદ્ર વર્તન કરવામાં આવે છે, જઘન્ય કૃત્ય કરવામાં આવે છે, કે મહિલાઓ કોઈની બહેન, કોઈની દીકરી, કોઈની પત્ની પણ હોય છે, એ શારીરિક અને માનસિક રીતે તૂટી જાય છે. રાજસ્થાનના રાજ્યપાલ હરિભાઉ બાગડે છે, એમણે એમના સ્ટેટમેન્ટમાં કીધું હતું કે આવા જઘન્ય કૃત્ય કરનાર જે માનસિક વિકૃતિ ધરાવતા લોકો છે કે કોઈ મહિલા સાથે અભદ્ર વર્તન કર્યું, છેડતી કરી, તો એવા લોકોને જાહેરમાં ધોલાઈ કરવી જોઈએ. અને જો રેપ અને બળાત્કારમાં જે આરોપી પકડાય છે એમને નપુંસક બનાવી દેવા. સાવલીની કેટલીક વિદ્યાર્થીનીઓ અને સ્ટુડન્ટો આપણી સાથે જોડાઈ ચૂકી છે. આ એક મહિલાઓ માટે સળગતો અને ગંભીર વિષય છે. એ લોકોનું શું મંતવ્ય છે, ચાલો જાણીએ. શું આપનું નામ? વર્ષાબેન, અત્યારે આ જે ગંભીર વિષય છે મહિલાઓ સાથે જે આપ શું કહેશો? મહિલાઓ સાથે બળાત્કાર રેપ થાય છે, પછી નાની બાળકીઓ સાથે પણ અત્યારે આપણે રેપ જોવા મળે છે. તો એની સજા માટે સરકારે પગલાં લીધા છે, પણ વહેલી તકે એ લોકોને જે ગુનો કરે છે એ આરોપીઓને સજા મળતી નથી. તો તેના માટે એ લોકોએ આપણે છે ને જે આરોપીઓ હોય તેને જાહેરમાં આપી દેવો જોઈએ. તો એને આપણે ફાંસીની સજા આપી દઈએ યા ગનથી એમને શૂટ કરી દેવા જોઈએ. એટલે તમારું કહેવું એમ છે કે કોર્ટમાં કેસ ના ચાલો, જાહેરમાં જ ફાંસે? હા, જાહેરમાં જ ફાંસી આપી દઈએ. જી, આ એક મહિલાની પ્રતિક્રિયા છે કે જાહેરમાં એને ફાંસી આપી દેવી જોઈએ અને ગોળીએ દેવો જોઈએ, કોર્ટના કોઈ પણ કેસ ચાલુ છે. બીજી પણ મહિલાઓ અને વિદ્યાર્થી શું કહેવા માંગી જાણે કહેશો? મેં તો એટલું જ કહેવા માગું છું કે કોલેજમાં, સ્કૂલમાં જે છોકરી ભણે છે તો એના માટે એક સેલ્ફ ડિફેન્સનો વિષય રાખવો જોઈએ ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકાર. આમ ઇઝરાયલમાં જે નાની છોકરીઓ ભણતી હોય એના માટે તો બચપનથી જ આગળ ટ્રેનિંગ આપવાનું, ત્યારબાદ કોલેજ અને એમાં આઈને કરવું. હું તો એટલું જ કહેવા માગું છું કે છોકરીઓને આત્મરક્ષણ માટે બી એક વિષય હોવો જોઈએ. એટલે શૈક્ષણિક સંકુલની અંદર છોકરીઓને જોડે કરાઠા પોતે શીખી શકે જેથી પોતાનું આત્મરક્ષણ કરી શકે, એવું કહેવામાં એ ચોક્કસપણે. એટલે પોતે સેલ્ફ ડિફેન્સની ટ્રેનિંગ દરેક શાળા સંકુલ કે કોલેજના વિદ્યાર્થીનીઓ માટે રાખવામાં આવે જેથી કરીને પોતાનો સ્વ બચાવ કરી શકે. કેટલીક બીજી વિદ્યાર્થીનીઓ છે, હું સાથે જાણીશું શું કહેવા માંગે. આપ શું કહેશો? મેં એટલું જ કહેવા માંગી, સેલ્ફ ડિફેન્સ તમે કીધું એ પોતાના ખુદના રક્ષણ માટે આપણે ધારો કે કોલેજમાં વિદ્યાર્થીની ભણતી હોય ત્યારે એને સાથે આર્મીની ટ્રેનિંગ લેવામાં આવે છે. જો એને આર્મીની ટ્રેનિંગ લીધેલી હોય
અને કરાઠાથી જેવું એને એમાં ભાગ લીધેલો હોય, એ શીખેલી હોય કરાઠા જેવી વસ્તુ, તો એને અંધારામાં રાત્રે જતી વખતે પણ કોઈ પણ ધારો કે કોઈ એકલી જતી હોય ને, આજુબાજુ કોઈ 3-4 પુરુષો કે કોઈ બી હોય તો એને એકલી જવામાં કોઈ ડર લાગતો નથી, કારણ કે એને આર્મીની ટ્રેનિંગ લીધેલી હોય છે. આર્મીની ટ્રેનિંગના લીધે એનો ખુદનો બચાવ કરી શકે છે. ચોક્કસપણે આર્મીની ટ્રેનિંગ લીધેલી હશે તો કોઈ પણ દીકરી, બેન કે છોકરી કે વિદ્યાર્થીને રાતે અંધારામાં જશે ને પણ એની સામે 4 છોકરા જોશે ને તેને ડર નહીં રહે, કારણ કે પોતે આર્મી એટલે તમે જાણો છો કે આર્મી ટ્રેનિંગ લીધા પછી સેલ્ફ ડિફેન્સ આત્મરક્ષણ કરી શકશે. હજી કેટલીક છોકરીઓ શું કહેવા માંગતી, આપનું શું વિચાર? મારો વિચાર એવું છે કે આ બળાત્કાર ને બધું થાય છે તેના લીધે કેટલાક સ્ત્રીઓનું માનસિક રીતે તૂટી જાય છે, તો એના માટે સરકાર એવું કરવું જોઈએ કે એમને હથિયારો આપવા જોઈએ જેના કારણે ખુદનો બચાવ કરે. એટલે સરકારે મહિલાઓને હથિયારની છૂટી આપી દેવી એવું કહેવા આપ શું કહેશો? મહિલાઓ માટે હથિયારોની છૂટી આપવી જોઈએ, કારણ કે જ્યારે છોકરીઓ કે મહિલા કે વિદ્યાર્થી રાત્રે બહાર જાય છે તો કે એમને ડર લાગે છે અને અદાલતમાં કેસ જ ના જવું જોઈએ, તેને ત્યાં છોકરીઓને મારી નાખવાનો હક મળતો છે. ચોક્કસપણે આજે તમે સાવલીનો જે વિદ્યાર્થીઓ, છોકરીઓ, જે સ્ટુડન્ટો છે એમની જે એમનું મંતવ્ય તમે જાણ્યું કે એ આ પ્રકારના જે જઘન્ય કૃત્ય, જે માનસિક કૃત્યો લોકો કરે છે કે મહિલાઓ સાથે અભદ્ર વર્તન કરે છે, તો આવા લોકોને સર જાહેરમાં ફાંસી દેવા જોઈએ, ગોળીએ દેવા જોઈએ. કેટલીક બહેનો એવું પણ કીધું કે ઇઝરાયલની જેમ આર્મીની ટ્રેનિંગ દરેક શાળા, કોલેજની અંદર વિદ્યાર્થીનીઓને આપવી જોઈએ, જેથી કરીને પોતાનો સ્વબચાવ, આત્મરક્ષણ કરી શકે. રાત્રે 11 હોય કે 12 વાગ્યે હોય, એક મહિલા બેફિકર જો પોતાની સાથે હથિયાર હશે તો નીકળશે અને આ બળાત્કાર, ગેંગરેપ, જે દુર્વ્યવહાર અને છેડતીના કિસ્સા પ્રકાશિત થાય છે એની પર કાપ આવશે અને લોકો પીસશે. અંકિત પરમાર, મંતવ્ય ન્યૂઝ, સાવલી. દર્શક મિત્રો, કાર્યક્રમમાં આગળ હવે આજ મુદ્દે કેશોદની જનતાનું શું કહેવું છે, આવો સાંભળીએ. જરૂરથી જો વાત કરીએ તો જે રાજસ્થાનના જે રાજ્યપાલ છે એણે જે મહિલાઓ વિરુદ્ધ જે પ્રતિક્રિયા આપી છે આકરી, કે જે મહિલાઓ ઉપર જે અત્યાચાર વધી રહ્યા છે તેને લઈને પ્રતિક્રિયા આપી છે. પહેલા તો આપણે બતાવીશ કે જે જુનાગઢ જિલ્લાના જે આ કેશોદ છે તેના ઘણા લોકો આપણી સાથે છે કે રાજસ્થાનના જે રાજ્યપાલ હરિભાઉ બાગડેએ જે મહિલાઓ વિરુદ્ધ જે વધી રહેલા અત્યાચાર મુદ્દે જે આખરી પ્રતિક્રિયા આપી છે તો અહીંયાના જે લોકો છે એમની પાસે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે મહિલાઓ વિરુદ્ધ જે આખરી પ્રતિક્રિયા આપી છે તો અહીંયાના જે સ્થાનિક લોકો જે કેશોદના છે એનું શું કહેવું છે. શું કહેશો? પહેલા તો આપણું શું નામ છે? શ્રીમાન, મારું નામ માધવજીભાઈ રાઠોડ. જરૂરથી આ જે રાજ્યપાલે જે પ્રતિક્રિયા આપી છે મહિલાઓ વિરુદ્ધ, શું કહેશે એ બાબતમાં મારું એમ કહેવાનું છે કે બંધારણમાં બધી બાબા સાહેબે જોગવાઈ કરી જ છે કે ભાઈ કયા જાતનો ગુનો કરે તો કઈ જાતનું એની સજાની જોગવાઈ છે, બરોબર. કે દુષ્કર્મનો ગુનો કરે, બળજબરી કરે તો એના માટેની કાયદામાં 376 થી માંડી તમામ કલમોમાં જોગવાઈ, આજીવન શિક્ષા, સજા સુધીની, મોત સુધીની સજાઓ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. જ્યારે કાયદાની મેટરની બાબતની અંદર આપણા બંધારણની અંદર જે જોગવાઈ બતાવી એથી વિરુદ્ધ ખરેખર બોલવું ન જોઈએ. વ્યક્તિઓ ગમે તે બોલે, બરોબર, પણ રાજ્યપાલ જેવા સક્ષમ વ્યક્તિ, જે પૂજનીય કહેવાય, જે હોદ્દેદાર કહેવાય, કે જે કાયદાના પાલક છે, તો તેણે તો આવી વાત ન કરવી જોઈએ. ખરેખર એને એવું કહેવું જોઈએ કે કાયદાનો સખ્ત ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને સખ્તમાં સખ્ત સજા કાયદામાં જે જોગવાઈ છે એ પ્રમાણે તાત્કાલિક પોલીસના કાર્યવાહી કરવી જોઈએ એવું મારું માનવું છે. જરૂરથી અન્ય લોકો પણ છે એમની સાથે વાત કરવાનો જે પ્રયત્ન કરીશું. શું કહેશો? જે રાજ્યપાલ જે રાજસ્થાનના છે એણે એવું કીધું કે જે દુષ્કર્મ જે મહિલાઓ સાથે આચરે એને નપુંસક બનાવી દેવા જોઈએ, આપનું શું મંતવ્ય છે? ખરેખર બેટી પઢાઓ બેટી બચાવો આ સરકારના મારફતથી એક ઉદાહરણ પણ સારું છે, પણ ખરેખર રાજ્યપાલ બહુ સરસ બોલ્યા અને કેવું પણ જોઈએ. પણ મારે તો ખાસ કરીને આપણી બેટીને આ સરકારને કહેવાનું છે કે સંવિધાનમાં તમામ કાયદા છે, 376 થી માંડીને 302 સુધીના કાયદા છે, પણ કદાચ ક્યાંક ને ક્યાંક આ ભારત દેશમાં સરકારને પણ મારે એવું વિશેષતા કહેવી છે કે સંવિધાનનું થોડું ઘણું પાલન કરે, જેથી કરીને જે આપણી મા બેન બેટી ઉપર જેવા અત્યાચાર થાય છે ખરેખર સંવિધાનને એક્સેપ્ટ કરી અને સરકારને થોડાક ઘણા ફેરફાર કરવા જોઈએ. અને રાજ્યપાલે જે કહ્યું છે એ હું આજે આખા ભારત દેશના રાજ્યપાલને હું એમ કહું છું કે જરૂર આવું થવું જોઈએ અને સરકારને મારી નમ્ર અપીલ વિનંતી છે કે કાયદામાં ફેરફાર કરીને એ આ જોગવાઈ કરે. જરૂરથી અન્ય લોકો છે એમની સાથે વાત કરીશું. શું કહેશો? જે રાજસ્થાનના જે બાગડે છે એણે એવું કીધું કે આ દુષ્કર્મ કરતો એને ધોલાઈ પણ કરી નાખવી જોઈએ, આ બાબતે આપનું શું મંતવ્ય છે? તે તેમનો વ્યક્તિગત
મંતવ્ય એમને આપ જે આપ્યા છે બરાબર છે, પણ સંવિધાનમાં દરેક સ્ટેટમાં કાયદાકીય જોગવાઈ છે તો કાયદાનો અમલવારી થવી જોઈએ અને ત્યાંની સ્ટેટની જે સ્ટેટમાં જે સરકારો છે તે સરકારોને ખરી રીતે તો પોલીસને એનો પાવર આપવો જોઈએ, જે પોલીસ પાસે અત્યારે ખરી રીતે એકેય સ્ટેટમાં પાવર છે જ નહીં. પોલીસ છે એ અત્યારે જે એનું કામ છે ને એ સરકારોની કઠપુતળી થઈને કામ કરી રહી છે, જેથી કરીને આવા અત્યાચારો થાય જ છે. બાકી સરકારમાં બંધારણની જોગવાઈમાં એવું છે જ કે જો સરકારો ધારે, પોલીસ ધારે તો કોઈ પણ ગુનાહિતને કોઈ પણ છોડી ન શકે અને બીજા પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ ગુનો કરવામાં બીજી વાર વિચાર કરે અને કોઈ પણ કરી જ પણ ના શકે. જેથી કરીને મારું તો એવું મંતવ્ય છે કે બંધારણમાં જોગવાઈઓ આપેલી છે, જે તે સ્ટેટની ગવર્મેન્ટ જે સરકારો છે અને ત્યાંના પોલીસ જે છે તેને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવી જ જોઈએ. મારા મંતવ્યો આવું છે કે જે તે સરકારો છે એમને જે નિર્ણયો લેવાના હોય છે. જરૂરથી શું કહેશો, આપ શું કહેશો જે રાજસ્થાનના રાજ્યપાલે જે પ્રતિક્રિયા મહિલાઓ વિરુદ્ધ આપી છે? રાજસ્થાનના રાજ્યપાલશ્રીએ જે પ્રતિક્રિયા મહિલાઓ વિરુદ્ધ આપી છે, ખાસ તો મારું એવું કહેવું છે કે રાજ્યપાલ પણ ભાજપ સરકારના છે, તો ભાજપ સરકારે જ પહેલાં તો 50% એવા બળાત્કારીઓને અંદર પોતાની ટીમમાં સામેલ કરેલા છે, કારણ કે આવું તો ન જ થવું જોઈએ. સરકારે જ પહેલાં તો આની અમલવારી કરવી જોઈએ અને જે કોઈ પણ બળાત્કારી હોય એને ટિકિટ જ ના આપવી જોઈએ. અને રાજ્યપાલે જે કીધું છે કે બળાત્કારીઓને જાહેરમાં એની સરભરા કરવી જોઈએ, નપુંસક કરવા જોઈએ, તો આ હું તો કહું આનાથી પણ વિશેષ બંધારણમાં જે જોગવાઈ છે એ તો થવી જ જોઈએ. સાથોસાથ હવે સમય જતાં સરકારે પણ અપડેટ થવું પડશે, કારણ કે જેમ આપણે દિવસે દિવસે નવા મોબાઈલ લઈએ તો એને અપડેટ કરીએ છીએ, એમ કાયદામાં પણ થોડી ઘણી અપડેટ કરવાની ખાસ જરૂર છે. આવનારા સમયમાં જો બળાત્કારીઓ પકડાઈ જાય અને ખરેખર જો એની ઉપર તપાસ થાય અને એ સાબિત થાય તો મારા ખ્યાલથી એને જાહેરમાં ફાંસી આપી દેવી જોઈએ, આવું મારું મંતવ્ય છે. જરૂરથી અન્ય છે આપણી સાથે, શું કહેશો તમે જે રાજ્યપાલે જે પ્રતિક્રિયા આપી છે? જે ખરેખર જોઈએ તો કાયદો અને સંવિધાનમાં જે જોગવાઈ છે, પણ જે કામ ચલાવી રહી છે નામદાર કોર્ટ અને જે પોલીસ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરે છે આ સખત થવું જોઈએ. કાયદામાં જોગવાઈ છે, જોગવાઈ એનો કોઈ મતલબ નથી, પણ જો સજાની જોગવાઈ સખત નહીં થાય તો આવા બધી મોટા ભાગના જે બળાત્કારી છે, ગુંડા તત્વો છે, પૈસાવાળા છે, રાજકીય ઓથા હેઠળ જ જીવે છે અને એના માટે કાયદોથી નોર્મલ પ્રક્રિયા છે. તો આવું ખરેખર ના જ થવું જોઈએ. આ દાદાગીરીની બંધ થવી જોઈએ, સખતમાં સખત સજા થવી જોઈએ, ફાંસી થવી જોઈએ ને એને એવી પ્રકારની સજા થઈ બીજા લોકો આવા કરતા અચકાય, એવું મારું કહેવાનું છે. જરૂરથી તો આ આપણે જોયું તો આ જે હતી કેશોદની જે જનતા, કેશોદના જે લોકોનું જે જે ભાવ બગડે છે એને આ જે પ્રતિક્રિયાને લઈને જે કેશોદના લોકો એવું કહી રહ્યા છે કે જે આવા જે કૃત્યો કરતા હોય છે તેમને જે ફાંસી સુધીની સજા જે મળવી જોઈએ તેવી ક્યાંક ને ક્યાંક કેશોદવાસીઓના લોકોએ માંગ કરી રહ્યા છે. ચેતન પરમાર, મંતવ્ય ન્યૂઝ, કેશોદ. દર્શક મિત્રો, મારો અવાજમાં હાલ આટલું જ. કાલે ફરી મળીશું નવા એક રસપ્રદ મુદ્દા સાથે. ત્યાં સુધી પડે પડની અપડેટ મેળવો માત્ર મંતવ્ય ન્યૂઝ પર. નમસ્કાર.